सौ मयुरी नरावार, अमा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। खासदार स्वयं कंदिश निवास रेड्डी यांनी जैनत मंदिराला भेट दिली। मंदिराच्या विकासाकडे आमदार लक्ष देत नसल्याने त्यांच्यावर संताप व्यक्त करत आहेत। आदिलाबादच्या आमदाराच्या कामगिरीवर भाजप नेत्यांची आग। आगामी निवडणुकीत जोगुरामन्ना यांचा पराभव होईल असा अंदाज वर्तवला जात आहे। बेला एमपीडीओ यांचा हृदयविकाराने अकस्मात मृत्यू, मंडळाच्या लोकांनी शोक व्यक्त केला। आजच्या सविस्तर बातम्या। आदिलाबादचे भाजप नेते कंदिश निवास रेड्डी, खासदार स्वयं बापूराव यांनी प्रजागोसा भाजप भरोसामध्ये भाग घेतला। जैनत मंडळ केंद्रात झालेल्या शक्ती केंद्राच्या कॉर्नर सभेला त्यांनी हजेरी लावली। प्रथम त्यांनी जैनत येथील प्रसिद्ध लक्ष्मीनारायण स्वामी मंदिरात जाऊन विशेष पूजा केली। मंदिर समितीचे सदस्य आणि स्थानिक भाजप नेत्यांनी त्यांचे जंगी स्वागत केले। मंदिर परिसराच्या विकासासाठी भाविकांकडून सुरू असलेल्या रिले उपोषणाबाबत त्यांनी एकजूट व्यक्त केली। मंदिराच्या विकासाकडे स्थानिक आमदार आणि अधिकाऱ्यांचे लक्ष दिल्याबद्दल कंदिश निवास रेड्डी यांनी संताप व्यक्त केला। सर्वात प्राचीन मंदिराचे संरक्षण करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले। मंदिराच्या तलावाच्या बांधकामासाठी 50,000ची देणगी जाहीर केली। गावकरी स्वतः पुढे येऊन योगदान देत विकास करत आहे, तुम्ही थकला असाल असा सवाल त्यांनी केला। ज्या लोकांनी तुमच्यावर विश्वास ठेवला आणि जिंकवले त्यांनी आता तरी डोळे उघडले ठेवावे अशी टीका त्यांनी केली। त्यानंतर मंदिर परिसरात कचऱ्याने अस्वच्छ झालेल्या तलावाची पाहणी केली। तेथील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीनुसार कंदिश निवास रेड्डी यांनी त्यांना एका गाडीसाठी 10,000 रुपये देऊन औदार्य दाखवले। आमदार जोगुरामन्ना यांना स्वतःच्या मंडळाची पर्वा नाही अशी टीका खासदार स्वयं बापूराव यांनी केली। गावकरी 3 महिन्यापासून रिले उपोषणाला काहीच न जुमानता समजण्याची वेळ आली आहे। या कार्यक्रमात दक्षिण मध्य रेल्वे बोर्डाचे सदस्य जीवी रमणा, नेते विजय भोयर, विलास रेड्डी, कटकम रामदास आदी सहभागी झाले। ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకుంటుంది ఆ రోజు నీకు మాట్లాడినప్పుడు మీరు ఒక 10-15 మంది ఆ రోజు చెప్పినారు కదా మీరు జైనత్ లక్ష్మీనారాయణ టెంపుల్ సంబంధించింది ఇక్కడ అభివృద్ధికి కావాలన్న ఉద్దేశంతో గ్రామ కమిటీ గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా ఒక తీర్మానం చేసి గత 3 నెలల నుంచి కూడా మరి వారు నిరాహార దీక్ష చేసినప్పటికీ కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ స్థానిక ఎమ్మెల్యే కానీ పట్టించుకోకపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయం। తప్పనిసరిగా ఈ టెంపుల్కు వాస్తవంగా జోగురామన్న సొంత మండలు, ఈ సొంత మండలి టెంపుల్లో కూడా అభివృద్ధి చేయలేదు అంటే మరి వారు ఎందుకు మరి ఈ టెంపుల్ను దృష్టి పెట్టలేదో అర్థం కాలేదు। కనీసం ఇప్పటికైనా 3 నెలల నుంచి నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న గ్రామ ప్రజలను దృష్టిలో పెట్టుకొని అయినా కనీసం ఈ టెంపుల్ను డెవలప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి। లక్ష్మీనారాయణ స్వామి పాదాల సాక్షిగా జోగు రామన్న గారు మీరు అభివృద్ధి చేయలేదు కాబట్టి 4 సార్లు గెలిపించినటువంటి ఆదిలాబాద్ ప్రజల్ని మోసం చేసిర్రు, చివరికి దేవుని కూడా మోసం చేసిర్రు। మీరు మీ జీవితం ధన్యమా పుణ్యమా లేదంటే పాపమా మీరే ఆలోచించుకోండి। 14 ఏళ్ళ ఎమ్మెల్యే ఉన్నటువంటి జోగు రామన్న గారు మీకు సోయి లేదా, మీకు బుర్ర లేదా, కనీస ఆలయాన్ని కనీస నిర్మాణ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలన్నటువంటి సోయి మీకు లేదా? సో నేను తక్షణం కోనేరు నిర్మాణం కోసం 50,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం ప్రకటిస్తున్నా। 50,000 రూపాయలు నా ఆఫీస్కి వచ్చి మీరు కమిటీ సభ్యులు తీసుకెళ్ళండి। మొట్టమొదటి విరాళం 50,000 రూపాయలు ప్రకటిస్తున్నా। దాతలు జోగు రామన్నకు చేతనైతే లేదు కదా, దాతలు ఆదిలాబాద్ దాతలు ఇంటికి ఎకరానికి జోగు రామన్న గారు ఎకరానికి 300 రూపాయలు జమ చేసి ఊర్లో జమ చేసి కోనేరు నిర్మాణం చేసుకుంటారు। కనీసం ఇప్పుడైనా మీకు సోయి ఎత్తదా రాదా?
4 ఏళ్ళ నుంచి గెలిపించిన వాళ్ళని నట్టేయటం ఉంచిండ్రు. దేవుని పాదాల సాక్షిగా ఎన్నోసార్లు హామీలు ఇచ్చి మీ హామీల్ని తుంగలో దొక్కిండ్రు. కనీసం ఇదైనా కానీ చేసి ఈ 10 నెలల కాలమే మీకున్నది. ఆ తర్వాత మీరు జిందగీలో ఎమ్మెల్యే గారు, మీరు ఖచ్చితంగా చిత్తుగా ఓడిపోయేది ఫస్ట్ మీరే. ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గాలు మొత్తంలో ఆదిలాబాద్, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కనీసం ఈ 10 నెలలు అయినా కానీ దేవుడికి సేవ చేసి మీరు పుణ్యాత్ముడో పాపాత్ముడో నిరూపించుకోండి. జోగురామన్న గారు, మీకు ఓపెన్ సవాల్ విసురుతున్నాం భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున. जैनत प्रजागोसा भाजप भरोसा भाजप नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी भाजप भरोसा शक्ती केंद्राच्या कॉर्नर सभेत आदिलाबादचे आमदार जोगू रामण्णा यांच्यावर गोळीबार केला. त्यांनी मतदारांचे हित धोक्यात आणल्याचे ते म्हणाले. दलित नातेवाईकांना पिंचण, डबल बेडरूम घरे उपलब्ध आहेत. जोगू रामण्णा त्यांनी विचारले की त्यांनी आदिलाबाद एक कारखाना आणला आहे का? आगामी निवडणुकीत जोगू रामण्णाचा त्यांचा पराभव होणार हे निश्चितच आहे. त्यांनी सर्वांना एकदा संधी देण्याचे सांगितले. खासदार सोयम बापुराव म्हणाले की गेल्या निवडणुकीत राज्य सरकारने काय सांगितले आणि काय केले हे जनतेला कळावे हा कॉर्नर सभेचा उद्देश आहे. सत्तेत आल्यावर अनेक आश्वासने देऊन बीआरएसने जनतेची फसवणूक केल्याचे ते म्हणाले. జిల్లాధ్యక్షులు శ్రీ ధోనిజ్యోతి గారిని కూడా వేదిక మీద కావాల్సిన కోరుతున్నాను. రతనరెడ్డి గారిని వేదిక మీద రావాల్సిన కోరుతున్నాను. అలాగే శ్రీ కేసీ భారవ్ గారిని కూడా వేదిక మీద రావాల్సిన కోరుతున్నాను. కేంద్రీయ విచ్చేసిన శ్రీ ఎంపీ గారు శ్రీ సోయం బాపురావు గారిని వివిధ గ్రామాల నుండి వచ్చినటువంటి ప్రత్యేకంగా కౌట మహిళా సోదరు ఇలా డబ్బులు ఎక్కువ అయిపోయినాయి. టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు వాస్తవంగా డబుల్ బెడ్రూమ్ అనేది పేరు మీద ఇవాళ ప్రజలందరినీ మోసం చేయడం జరుగుతుంది. ఇవాళ చూడండి, ఇలా సర్పంచ్లకు ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ ఒక్క రూపాయి ఇయ్యలేదు. చిన్న గ్రామ పంచాయతీలు చేసింది. ఆ సర్పంచ్ కు కుర్చీ ఉండదు. ఆయన ఏమైనా ఏదైనా సామాన్ పెట్టుకోవాలన్న అల్మారి ఉండదు. కేవలం ఏంటంటే ఒక గ్రామ పంచాయతీ చేసి కేవలం నేను గ్రామ పంచాయతీ చేసినని గొప్పలు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసింది తప్ప వాళ్ళ సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సమస్యలను పరిష్కారం చేయలేదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా అయినా కూడా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారి లక్ష్యం ఏంటంటే ఏదైతే మన గ్రామాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గ్రామాల అభివృద్ధి అయితేనే భారతదేశం కానీ రాష్ట్రాలు కానీ బాగుంటాయి అన్న ఉద్దేశంతో నేరుగా సర్పంచులకు డబ్బులు ఇస్తే ఆ డబ్బులు కూడా దొంగతనంలో ఈ ముఖ్యమంత్రి దాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవడం అంటే ఇది దేశంలో ఎక్కడ కూడా లేదు. కాబట్టి ఇలాంటి విషయాలు కూడా ప్రజలకు చెప్పాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్నర్ సమావేశాలు పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇవాళ సీసీ రోడ్లు ఎక్కడెక్కడ వేస్తున్నారో ఆ నిధులన్నీ కూడా ఛాలెంజ్ గా చెప్తున్నా, అవన్నీ కూడా సెంట్రల్ నిధులే. మా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు ఇచ్చిన డబ్బులే తప్ప ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన డబ్బులు కావు అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఒక్కోళ్ళకి స్కాలర్షిప్లు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు, జైనత్ మండలానికి 850 పింఛన్లు, కొత్త పింఛన్లు అవసరమైతే 385 పింఛన్లు ఇచ్చి చేతులు దులుపుకుంటున్నాడు. అంటే మనకు పింఛన్ వచ్చేంత వరకు మన పక్కోళ్ళు ఎవరైనా చనిపోవాలని కోరుకోవాలి మనం. అట్లా చేస్తున్నది ప్రభుత్వం. 4 సార్ల ఆదిలాబాద్ ప్రజలు జోగు రామన్నని నమ్మి గెలిపిస్తే ప్రజల్ని మోసం చేసిండు. ఆఖరికి జైనత్ లక్ష్మీనారాయణ స్వామిని కూడా మోసం చేసిండు. జైనత్ లక్ష్మీనారాయణ స్వామిని కూడా వదలలే. ఇచ్చిండా? ఆలయాన్ని డెవలప్మెంట్ చేసిండా? ఆలయాన్ని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి జోగు రామన్న ₹1 ఖర్చు పెట్టిండా? జైనత్ గ్రామ ప్రజల సాక్షిగా కోనేరు నిర్మాణానికి హామీ ఇచ్చినటువంటి జోగు రామన్న గారు జైనత్ ప్రజల్నే కాదు దేవుణ్ణి కూడా మోసం చేసిండు. మీ అందరి సమక్షంలో జైనత్ గ్రామ కోనేరు నిర్మాణానికి మొట్టమొదటి విరాళంగా ₹50,000 తక్షణ ప్రకటిస్తున్నా. నేను గ్రామస్తులందరి సమక్షంలో ₹50,000. జోగు రామన్న 14 ఏళ్ల నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నావు కదా,
వేలకు వేలు కోట్లు సంపాదించినావు కదా ఆదిలాబాద్ ప్రజల సొమ్ము దోసుకొని. 3.5 ఎకరాల భూమిలో పుట్టిన జోగురామన్న నీ దగ్గర 5,000 కోట్లు ఎట్లా వచ్చినాయి? కనీసం నీ జీవిత చిరమాంకంలైన కోనేరుకు ఒక 50 లక్షలు ఇచ్చి నువ్వు పుణ్యాత్ముడు నిరూపించుకో. ఇంకా నువ్వు 10 ఏళ్ళు యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ ఉంటావు కావచ్చు, 100 ఏళ్ళు బతుకు, సంతోషం. కానీ జోగు రామన్న పాపం వల్లనే మీ అందరికీ ఇండ్లు రాలేదు. జోగు రామన్న పాపం వల్లనే మీ అందరికీ వితంతువులకి, వికలాంగులకి, ఒంటరి మహిళలకి పింఛన్లు వస్తలేవు. జోగు రామన్న పాపం వల్లనే 4 ఏళ్ల నుంచి చదువుకుంటున్న विद्यार्थी स्कॉलरशिप वस्तलेव. सहाय्यक जिल्हाधिकारी श्रीजा म्हणाल्या की आदिलाबाद जिल्हा केंद्रात आयोजित रोजगार मेळाव्याचा बेरोजगार तरुणांनी लाभ घ्यावा. आदिलाबाद शहरातील DRDA कार्यालयात महापालिका आयुक्त शैलेजा यांच्यासह संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. नंतर रोजगार मेळाव्याची माहिती प्रसार माध्यमांसमोर आली. शहरातील TTDC केंद्रात 3 कंपन्यांच्या सौजन्याने हा रोजगार मेळावा घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 10वी अंतर आणि पदवी उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी पात्र असल्याचे सांगितले जाते. ब्रॉडबँड टेक्निशियन आणि ऑप्टिकल फायबर टेक्निशियनच्या नोकरीसाठी या मुलाखतींना वेळेवर हजर राहावे असे सांगितले जाते. IGMM ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అండ్ మార్కెటింగ్ మిషన్ ద్వారా ఆదిలాబాద్ నిరుద్యోగ యువత కోసం టెలి సర్వీసెస్ హైదరాబాద్ వారు 3 కంపెనీలు అనగా TS టెలి సర్వీసెస్, స్కైవే నెట్వర్క్స్ అండ్ యాక్ట్ ఫైబర్ నెట్ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంటున్నారు. దీనికి మినిమం క్వాలిఫికేషన్ 10th అండ్ అబోవ్ అండ్ సాలరీ వచ్చేసి 2.2 to 5.2 lakhs అండి. అలాంగ్ విత్ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మన దగ్గర నుంచి ఆదిలాబాద్ యువతని సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి కావాల్సిన మినిమం ట్రైనింగ్ కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు 1 to 2 weeks. आदिलाबाद जिल्हा बेला MPDO रवींदर भगत यांचा मृत्यू झाला. पहाटे हृदयविकाराचा झटका आल्याने कुटुंबियांनी रिम्सकडे धाव घेतली. त्यांची तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरांनी त्यांचा तत्काळ मृत्यू झाल्याची पुष्टी केली. त्यामुळे त्यांचे कुटुंबीय व नातेवाईक शोकसागरात बुडाले. त्यांच्या निधनाने मंडळातील नागरिक आणि अधिकाऱ्यांनी शोक व्यक्त केला. मार्च 2020 पासून ते बेलामध्ये MPDO म्हणून कार्य करत होते. त्यांच्या आकस्मिक निधनाने सर्वांना धक्का बसला. रवींदर भगत यांचे स्वतःचे गाव चांदा टी आहे. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. आदिलाबाद शहरातील रणदिवेनगर येथे माजी नगरपालिकेच्या अध्यक्षा रंगिनेनी मनीषा यांनी भेट घेतली. वसाहती आणि BRS कार्यकर्त्याच्या आव्हानावरून त्यांनी वसाहतीला भेट दिली. बँड मेळाव्यात भव्य स्वागत करण्यात आले. महिलांना मनापासून आमंत्रित केले होते. कॉलनीतील अनेक समस्या त्यांनी विचारल्या. ते KTR यांना कळवतील आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू असे आश्वासन पालिका मंत्र्यांनी दिले. ముఖ్యంగా TRS పార్టీ ఇప్పుడు BRS పార్టీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని అది 50,000కు ఉన్న కళ్యాణ లక్ష్మి చేసిన ఆ బ్రిడ్జ్ కూడా చేసింది నేను అస్తే చేస్తా టెన్షన్ తీసుకోండి అంతే వస్తున్న జాగల నేను చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు రణదీవి నగర్కు కనీసం వారం రోజులకు ఒక్కసారి వస్తుంటుంది. అప్పుడు మీ అందరినీ కలిసి అందరితో మాట్లాడి చాలా సంతోషంగా అనిపించేది. చాలా రోజులైంది మిమ్మల్ని కలవాలనిపించింది. ఖచ్చితంగా ఏదైతే మీ రణదీవి నగర్ 2014 కంటే ముందు ఎలా ఉంది, తర్వాత ఎలా ఉందో మీకు తెలుసు. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ అందరూ చాలా మట్టుకి పేద ప్రజలు ఉంటారని నాకు తెలుసు. వర్షాకాలం ఇబ్బందులు కానీ, ఎండాకాలంలో మంచినీటి ఇబ్బంది అప్పుడు చాలా ఉండేది. రోడ్ల సమస్య కూడా
आदिलाबाद जिल्ह्यातील मावला मंडळजवळ राष्ट्रीय महामार्गावर झालेल्या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला. सिरसन्ना गावातील फिरोज खान आणि उटनूर मंडळाचे दत्तू लक्काराम हे ओळखीचे होते आणि राष्ट्रीय महामार्गावर मावला पार्क येथे भेटले. वाहने थांबून बोलत असताना समोरून येणाऱ्या लॉरीने त्यांना धडक दिली. त्यामुळे दोघेही गंभीर जखमी होऊन तेथेच त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि मृतदेह छेदनासाठी रिम्स शवगृहात हलवण्यात आले. ट्रक चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे हा अपघात झाल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे. सेल वगैरह है तो देख के मारो. డ్రైవర్ వస్తే తీసుకోపోతాను లేదు డాక్టర్. श्री संत सेवालाल महाराज यांची 284वी जयंती पिठगाव बेला मंडळ येथे पार पडली. त्यांच्या प्रतिमेला आदरांजली वाहिली. ध्वजाचे अनावरण केल्यानंतर महिलांनी आपल्या सांस्कृतिक परंपरेनुसार गाण्यावर नृत्य केले. ग्राम सेवालाल युवकचे अध्यक्ष जाधव विलास म्हणाले की श्री संत सेवालाल महाराजांनी समाजाच्या कल्याणासाठी दाखवलेला मार्ग अनुकरणीय आहे. ప్రతి సంవత్సరం సద్గురు శ్రీ సేవాలాల్ మహారాజ్ జయంతి చేస్తున్నాము. అనగా ఈ సంవత్సరం కూడా 284 ఈ జయంతి సద్గురు సేవాలాల్ మహారాజ్ జయంతి ఉత్సవంగా నిర్వహిస్తున్నాము. మహారాజ్ పేరుతో తలవకుంట బంజారా ఈ కార్యక్రమంలో మొదలవుతున్నాము. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या.
खासदार सोयम कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी जैनत मंदिराला भेट दिली. मंदिराच्या विकासाकडे आमदार लक्ष देत नसल्याने त्यांच्यावर संताप व्यक्त करत आहेत. आदिलाबादच्या आमदाराच्या कामगिरीवर भाजप नेत्यांची आग. आगामी निवडणुकीत जोगुरामण्णा यांचा पराभव होईल असा अंदाज वर्तवला जात आहे. बेला एमपीडीओ यांचा हृदयविकाराने अकस्मात मृत्यू. मंडळाच्या लोकांनी शोक व्यक्त केला. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.